哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。我们相信大家预备好了，要来敬拜赞美我们的神。我们要预备我们的心，我们要一同进入崇拜中。我们要唱一首歌，永远的看顾。主耶稣是永远我们的帮助，无论我们在生活中发生什么事情，无论在白天或黑夜，他都看顾我们。哈利路亚！我从来不曾怀疑过，到底你有多么爱我，我生命里这每一分钟都有你看顾着我。有的时候黑暗临到，有的时候晴朗光辉，我心依然满有平安，因为有你看顾我，我的主。姐妹，大家站起来唱这首歌，哈利路亚！我从来不曾怀疑过，哈利路亚！到底你有多么爱我，我生命里的每一分钟都有。有的时候黑暗临到，有的时候晴朗光辉，我心依然满有平安，因为有你看顾我，我的主。跟随我的主。
们要低头祷告。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！主耶稣，我们感谢你，你给我们一切的看顾，我们感谢你，主啊，感谢你，感谢你照顾我们一个星期，感谢你从来没有离开我们，感谢你啊，主啊，感谢你，不管我们的面前，哈利路亚，很多困苦，可是我们相信你有跟我们同在，你从来没有离开我们。感谢你，主啊，感谢你，感谢你给我们身体健康，感谢你恩典的记录，感谢你啊，主啊，感谢你，感谢你。我们又开始我们的崇拜会，我求圣灵带领我们的崇拜会，从开始到末了，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，阿门。哈利路亚！弟兄姐妹们，我们仍然站立，我们要喜乐来赞美我们的神，因为我们的神是我们的力量，我们的时刻。当我们依靠他，我们的心里就得帮助，所以呢，我们是心中有欢乐。哈利路亚！我们要用今天的时刻来感谢神，我们要来赞美他。我们继续唱：主耶稣是我的力量，是我的时刻。阿门！哈利路亚！我们喜乐来唱。主你是我的力量，我的时刻，你是我站在我饥饿的保障，我的心要坦坦投靠你，我主。
哈利路亚！因为有主的力量，我们可以得胜。哈利路亚！我们可以得胜，度过我们一切的问题，我们的一切的苦难。哈利路亚！我们相信神的力量，神的同在已经有在这里。我们要预备我们的心，我们要来领受、聆听神的话语。我们要继续唱，得胜盼望必拯救在这里，也在弟兄姐妹的家里。哈利路亚！我们要一起唱，哈利路亚，哈利路亚！我们敬拜你，哈利路亚，阿门。我敬拜你。抱着
你是全能的主啊！我们要全心全意来敬拜你、赞美你，主啊！主啊，现在我们知道最近情况不一定，但是我们需要你的照顾、你的同在，主啊！我们不要离开你，神。我们的生活中，无论在苦难中还是在喜乐中，我们需要你给我们力量，我们需要你与我们同在，主啊！感谢你，感谢你，主啊！我们相信我们敬拜的神是全能的神，在你没有难成的事，你可以拯救大事在我们当中，主啊！感谢你，感谢你，主啊！欢迎大能来降临到我们中间。哈利路亚，哈利路亚，主啊！我们要祷告，为了我们的国家，为了我们的朋友，我们生病新冠病毒的朋友，求主你帮助他们，主啊！求你来医治我们和帮助他们，主啊！感谢你，主啊，给他们精神的健康。感谢你，感谢你，因为在你里面有得胜盼望。感谢你，感谢你，主啊！感谢你，主啊！感谢你。接下来我们有需要你的话语，主啊！你的话语我们可以得着力量，得着平安。感谢你，求你恩膏你的仆人今天要分享你的话语，主啊！我们要安静坐下来领受你的话语，主啊！感谢你，感谢你，主啊！感谢你，你与我们同在，你也与我们与弟兄姐妹在家里的同在。感谢你，感谢你，主啊！我们要安静坐下来领受你的话语，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿们。Puji Tuhan. 赞美主， Selamat sore. 弟兄姐妹下午好。 Kembali sore hari ini karena situasi yang ada, kita terpaksa masih belum bisa ibadah tatap muka. 因为现在还是这个疫情的情况之下，我们还不能够有正常的崇拜会。 Karena itu kembali ibadah kita ya harus secara online. 所以我们仍然还是在网络上进行崇拜会。 Kita tentu berharap situasi keadaan yang ada saat ini semakin kondusif nantinya. 我们当然希望现在的情况呢会变得更好。 Dan pandemi pun semakin terkendali dan kita bisa kembali lagi dengan ibadah tatap muka. 这疫情呢有能够更控制好来，好让我们能够有照常的崇拜会。 Saya berharap kita tetap diberkati dan mengalami zaman Tuhan melalui ibadah online sore hari ini. 我希望弟兄姐妹仍然的祝福，而且仍然被神触摸，通过在网络上的崇拜会里。 Saudara, minggu lalu kita sudah melihat bagaimana janji, jaminan, dan berkat bagi kita yang tahu menanti-nantikan Tuhan. 弟兄姐妹，我们上个星期已经提到这些如何懂得等候神的人的应许， atau orang yang tahu dekat dengan Tuhan. 换句话说，这些懂得亲近神的人， Di sana dikatakan bagaimana orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dikecewakan. 你提到这些懂得如何等候神的人呢，他们不会失望， Mereka akan mendapat kekuatan baru. 他们会将重新得力， Mereka akan berbahagia, diberkati, 他们会得福、得祝福， dan memiliki hidup dan memiliki segala-galanya. 他们会有生命，也会有一切。
Saudara, 弟兄姐妹， kalau dikatakan menanti-nantikan Tuhan, 如果提到怎样等候神， perlu kita tahu bahwa konsep tentang Tuhan atau Allah dalam kekristenan sangat berbeda dengan agama-agama lain yang kita kenal. 我们这些基督徒或者相信神的人的这个意识呢，完全跟世上的不同。 Alkitab berkata, Tuhan atau Allah kita itu Esa dan Roh adanya. 因为圣经告诉我们，我们所敬拜的神呢，是一个有灵的神。 Berbeda dengan agama-agama lain, dengan Allahnya yang banyak dan Allahnya yang zat adanya atau mempunyai wujud. 跟其他的宗教的神呢完全不一样，因为其他的宗教他们的神好像是一个模仿或者有一些字。 Kitab Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24 berkata, 在约翰福音第4章24节告诉我们， di sana dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。 Karena Tuhan kita itu roh adanya, 因为我们的神是个灵， maka Dia tidak dibatasi oleh dinding, ruang, dan waktu. 他没有被所有的能限制他。 Oleh karena itu juga Dia adalah Allah yang maha hadir. 他是拥有的神， Dia ada di segala tempat. 他到处都有， Sehingga kita dapat menghampiri Dia dan mendekatkan diri kita dengan Tuhan. 所以我们能够亲近他，来到他的面前。 Saudara mungkin bertanya, bagaimana caranya mendekatkan diri dengan Tuhan? 也许弟兄姐妹疑问：我们怎样把自己呢亲近神， Dan memiliki hubungan yang dekat, akrab, dan erat dengan Tuhan. 怎样如何有跟神有密切的关系？ Dalam kehidupan kita, 在我们的生活里， bagaimana hubungan dua pribadi bisa dekat? 怎样这个双方的这个能够更亲密呢？ Tentu untuk terjalin satu hubungan yang dekat, 要保持一个密切的关系， pertama tentu kita harus tahu dan kenal orang tersebut. 当然第一件我们必须认识对方， Tapi kenal barulah langkah awal. 但是认识呢只是初步， Dan kemudian setelah itu timbul rasa percaya. 所以呢过后呢就有信任， Barulah sesudah itu kemudian bisa ke tahap yang lebih dekat lagi. 那么过了这一段呢，将会有更亲切的关系。 Biar kenal tapi tidak ada rasa percaya, tentu tidak bisa berlanjut. 虽然认识，但是不互相相信呢，这关系呢不能再继续。 Tapi kenal dan percaya 但是认识也信任， itu tidaklah cukup. 这不只是够。 Karena untuk memiliki satu hubungan yang dekat, semakin dekat diperlukan satu komunikasi dua arah. 要怎样把这个关系搞得更密切呢？必须有一个双方的交通。 Adalah seorang tidak mungkin memiliki hubungan yang dekat jika tidak ada komunikasi. 这完全不可能有密切的关系，如果双方没有好的沟通。 Dan memang tidak mungkin seorang bisa memiliki hubungan yang dekat, erat, kalau tidak ada komunikasi. 这当然不可能，如果没有一个好的交通呢，这个双方有美好的密切的关系。 Jadi kita melihat untuk mendapatkan satu hubungan yang dekat, erat, dan semakin erat, komunikasi sangat menentukan. 所以我们看到要如何有更亲切、更密切的关系呢？非常需要有好的沟通。
Jadi komunikasi adalah syarat penting satu hubungan yang erat. 所以沟通是一个非常重要的因素。如果要有密切的关系， Bagaimana saudara berkomunikasi dengan seseorang? 怎样弟兄姐妹跟其他的人沟通呢？ Dengan percakapan, 通过话语， bisa ngobrol langsung atau dengan telepon kalau jarak jauh, 能够直接的对谈，或者通过电话，如果有距离， atau dengan surat kalau tidak ada hubungan telepon. 或者通过书信，如果没有这个电话的连接。 Nah saudara, sebagaimana tidak cukup seorang dapat menjalin hubungan yang erat kalau hanya mengandalkan kenal dan percaya, 所以弟兄姐妹，我们看到只是靠着认识，更信任，如果没有好的沟通，不够能够维持。 demikian juga kita dengan Tuhan. 同样的，我们跟神的关系， Jadi untuk kita dapat dekat dengan Tuhan, 好让我们更亲切神。 tidaklah cukup kita kenal dengan Yesus dan percaya kepadanya. 我们只是认识他，而且相信他，只是不够的。 Kita juga perlu berkomunikasi dengan Dia. 我们必须跟神沟通。 Ada lagu berkata, 有一首诗告诉我们， Dia hanya sejauh doa. 他的距离只是一个祷告。 Dia yang rasanya jauh, sepertinya jauh, 他好像是这样的远离， menjadi dekat karena doa. 但是这么亲近我们，因 Karena 为 dengan 通过 doa 祷告， itulah kita berkomunikasi dengan Tuhan. 因为通过祷告，我们跟神沟通。 Sebagaimana kita kalau berkomunikasi dengan seseorang yang jauh melalui telepon, kemudian rasanya dia menjadi dekat. 就如我们好像跟人家打电话的时候呢，他好像的这么跟我们的这个距离是多么的近。 Jadi saudara, kita melihat bagaimana doa adalah cara bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. 所以弟兄姐妹，我们看到祷告就是怎样我们跟神沟通的方式。 Makanya Rasul Paulus berkata, 所以使徒保罗， mengingatkan kita, 使徒保罗在提醒我们， dia berkata tetaplah berdoa. 就是说我们仍然祷告。 Itu dapat kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 我们可以读在帖撒罗尼迦前书第5章17节， Dikatakan tetaplah berdoa. 在这里告诉我们不住的祷告。 Kata tetaplah berdoa 不住的祷告的意思呢， itu berarti jangan berhenti berdoa. 就是说我们不要 Terus 停止， berdoa. 不断的祷告。 Nah, itu juga yang ditulis oleh kitab Lukas kepada kita. 这同样在路加福音告诉我们， Di sana dalam Lukas pasalnya yang ke-18 dikatakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu 在这里路加福音18章告诉我们，我们要不断的祷告， atau jangan jemu-jemu berdoa. 就是我们不要停止祷告， Teruslah berdoa. 我们不断的祷告， Tetaplah berdoa. 仍然维持祷告。 Kita harus tahu bahwa berdoa bukan hanya kita meminta sesuatu kepada Tuhan. 我们要晓得，我们祷告不只是向神求什么， Tapi berdoa juga di mana kita menyatakan isi hati kita. 但是通过祷告，我们把我们心里的一切对神说， Kita menyatakan kekaguman kita kepada Tuhan. 我们是这样的对神是多么的他的伟大， Kita memuji, kita menyembah, 我们敬拜他，我们来敬畏他， dan kita memuliakan Dia. 我们荣耀他。 Nah saudara, karena doa adalah komunikasi dua arah, 弟兄姐妹，所以祷告是有这个双方面的沟通， maka kita pun harus memberi telinga kita untuk mendengar. 所以我们也必须用我们的耳朵来听。 Jadi tidak cukup hanya kita berkata-kata, 所以我们只是言语说出是不够的， tapi juga kita harus memberi telinga kita untuk
mendengar Tuhan berkata. 但是我们应当用我们的耳朵也听神的声音或者神的话。 Nah, tadi kita melihat bagaimana kita berkomunikasi melalui doa dengan Tuhan. 刚才我们读到怎样我们通过祷告呢跟神有沟通。 Alkitab menjelaskan kepada kita ada dua cara berdoa. 圣经告诉我们有2个范式祷告的范式。 Pertama berdoa dengan akal budi. 第一个范式是用这个悟性的范式。 Dan yang kedua berdoa dengan bahasa roh atau dengan roh. 第二个就是说通过方言或者通过灵祷告。 Itu dapat kita baca di dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat 14, 15 dan ayat 18 kita baca. 我们读到在哥林多前书14章14节、15节跟18节。 Di sana dikatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, bukan akal budiku, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. 哥林多前书14章15节，这切怎么说呢？我要用灵祷告，也要用悟性祷告；我要用灵歌唱，也要用悟性歌唱。不然，不用灵竹屑，那在摸不通方言的人，依然不明白你的话。怎样在你感谢的时候说阿们呢？第18节，我感谢神，我说方言比你们众人还多。 Kita melihat bagaimana Paulus menulis bahwa ada dua cara kita berdoa. 所以我们看到使徒保罗他写有2种方式祷告的方式。 Pertama, berdoa dengan akal budi. 第一件呢，就是通过悟性的祷告。 Berdoa dengan akal budi adalah berdoa dengan ungkapan kata-kata yang keluar dari hati atau mulut kita. 这悟性的意思就是说，我们把我们所心里跟我们在思想所说出的。 Ini adalah doa yang kita olah terlebih dahulu dengan akal budi kita atau pikiran kita, kemudian kita ungkapkan dengan kata-kata. 这就是说，我们通过我们的思想呢，我们才用我们的口说出的祷告。 Sedangkan berdoa dengan bahasa roh 但是用灵祷告的方式呢， adalah satu doa yang lebih dalam, 是一个更深刻的祷告， di mana roh membantu kita berdoa. 就是圣灵帮助我们祈祷。 Karena kita sebenarnya tidak tahu bagaimana harus berdoa yang benar-benar harus didoakan. 因为我们自己不明白、不了解如何这样正式的祷告， Rohlah yang membantu kita mengungkapkan itu dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita yang dari roh adanya. 所以呢，圣灵帮助我们通过我们的话语呢，能够祷告出灵所能够更完美的祈祷。 Roma pasal 8 ayat 26-27 berkata, 在罗马书第8章26到27节告诉我们， demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 在罗马书第8章26到27，况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得，但怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息
替我们祷告。 Kita melihat bagaimana kita memiliki dua cara untuk berdoa. 所以我们看到怎样我们有两种方式怎样的祷告， Berdoa dengan akal budi, berdoa dengan bahasa roh atau dengan roh. 就是通过这个悟性的祷告，或者通过灵，或者说方言的祷告。 Saudara, kemampuan kita dengan akal budi berdoa sangat terbatas. 弟兄姐妹，我们的能力通过我们的悟性呢是有限的， Karena memang kita terbatas, saudara. 因为的确我们是有限的。 Tetapi berdoa di dalam roh, dengan bahasa roh, 但是我们如果祷告在灵里，或者在说方言 kalau 呢， kita membaca dalam kitab Roma pasal 8 tadi, 我们在第8章，在罗马书第8章刚才读到， sekalipun kita memiliki keterbatasan, kita tidak mengerti sebenarnya bagaimana harus berdoa. 虽然我们有限，我们根本不晓得怎样祷告， Tapi roh membantu kita berdoa. 但是圣灵帮助我们祷 Dan 告。 doa yang seperti ini 这样的祷告 tidak lagi membatasi keterbatasan kita. 不再是我们成为一个有限， Ini satu doa yang lebih dalam. 这是一个更深的祷告。 Karena roh membantu kita berdoa apa yang harus kita doakan. 因为圣灵帮助我们，我们如何祷告，我们所应当祷告的。 Nah, kita melihat dengan dua cara ini kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. 所以我们看到这两个祷告的方式呢，我们如何跟神沟通。 Tapi perlu kita ketahui juga bahwa untuk kita bisa berdoa dengan bahasa roh, 但是我们必须晓得，好让我们能够说方言， itu hanya bisa kita lakukan kalau kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. 这我们能做到。如果我们已经被圣灵充满， Tanpa kepenuhan roh, 如果没有被圣灵充满， kita tidak punya kemampuan untuk bisa berdoa dengan bahasa roh. 我们无能通过方言祷告。 Karena itu berdoalah dan minta supaya juga saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. 所以我们要请求的祷告，好让我们被圣灵充满。 Saudara, 弟兄姐妹， tadi kita melihat bagaimana kita berkomunikasi dengan doa. 刚才我们看到如何我们通过祷告，我们跟神沟通。 Tapi kita juga dapat berkomunikasi dengan membaca surat. 但是我们也许能够沟通，通过书信。 Sebagaimana kita mendapat surat dari seseorang, kemudian kita membaca dan kita mengerti apa yang menjadi isi hati daripada orang yang mengirim surat tersebut. 比如我们从某某人得到一封信，所以通过信上，我们能够晓得对方所要发表出来的意思。 Demikianlah kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan dengan membaca surat yang daripada Tuhan kepada kita. 同样的，我们怎样能够跟神沟通？就是我们通过神给我们的书信。 Karena seringkali telinga kita kurang peka dalam mendengar suara Tuhan dan memastikan itu suara Tuhan atau tidak. 因为有时候我们的耳朵呢不够严厉，能够明白这信上所指给我们的 Karena 意思。 itulah juga Tuhan berbicara kepada kita melalui suratnya. 所以神呢，通过他的书信呢，告诉我们。 Saudara perlu ketahui, 所以弟兄姐妹，你们应当 firman 知道， Tuhan adalah surat yang ditulis oleh Tuhan. 神的话语就是神手写的信， Yang ditulis melalui hamba-hambanya untuk kita baca dan kita perhatikan. 是他的仆人所写的，应当我们注意。 Disitulah kita melihat apa isi hati Tuhan, 在这里，我们能够看到神的心意， kehendak Tuhan 他的恩典 secara jelas dan tertulis dan otentik. 他的旨意呢写的，他表白他的心意。 Jadi melalui firman-Nya kita akan mengerti betul apa isi hati, kehendak dan
rencana Tuhan, apa yang Tuhan inginkan bagi kita. 所以通过他的属性呢，我们能够知道他的心意、他的旨意，因为神要我们做的是什么。 Karena itulah dengan kita tahu berkomunikasi melalui surat yang ditulis bagi kita. 所以如果我们懂得怎样跟神沟通，我们能够了解到神给我们的信， Kita tahu apa yang harus kita lakukan. 我们就懂得我们应当做的 Dan 是 itu 什 akan 么。 membuat hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. 这能因此能够把我们跟神有更密切的关系。 Mazmur pasalnya yang ke-40 ayat 8 berkata, 诗篇40篇第8章，第8节，对不起。 Mazmur 40 ayat 8 dikatakan, Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. 诗篇40篇第8节，我的神啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。 Di sana dikatakan bagaimana Taurat Tuhan itu, firman Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. 所以在这里我们看到神的律法呢，就是神的旨意。 Dan ada ayat-ayat yang lain lagi menjelaskan kepada kita 有其他的境界也告诉我们， apa yang menjadi keinginan, peraturan Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan 知道神的旨意，神要我们做的是什么， melalui firman-Nya. 通过他的话语。 Kalau tadi kita berkata bahwa firman Tuhan adalah surat yang ditulis oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, 刚才我们读到神的话，就是好像神通过他的仆人所写给我们的信。 ada banyak ayat dalam Alkitab 有许多境界在圣经里， yang mencatat bahwa apa yang kita baca, apa yang kita lihat dalam kitab-kitab dalam Alkitab adalah surat yang disebut surat. 就是在圣经里所记载的呢，称为这个神给我们的书信。 Misalnya dalam Roma pasal 16 ayat 22. 比如在罗马书16章22节， Di sana dikatakan salam dari Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. 我则带毛写信的得丢，在主里面问你们安。 Jadi kita melihat bagaimana kitab Roma disebut sebagai surat juga, saudara. 我们看到罗马书也成为一个书信， Ya, surat yang ditulis oleh hamba-hambanya, tapi surat yang diilhamkan oleh Allah. 这是神的仆人所写的，但是被神所默 Apa 示 yang。Allah inginkan ditulis oleh hamba-hambanya. 神如何他把他的旨意呢，就是通过他的仆人所写出来的。 Itulah yang kita baca dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14 sampai 16. 也我们读到在提摩太后书第3章14到16节， Di sana dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang-orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 提摩太后书第3章从4节到16节，但你们所学习的、所确信的，要存在心里，因为你们知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所默示的，以教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。 Kita melihat dikatakan kitab suci adalah tulisan yang diilhamkan Allah. 我们看到圣经是神所默示的， Alkitab yang kita miliki 我们有的圣经 adalah tulisan yang diilhamkan Allah.
就是神写下来，由他默示出 yang 来的， ditulis oleh hamba-hambanya. 通过他的仆人所写出来的。 Dalam surat-surat itulah 这些书信呢， kita dapat melihat apa isi hati daripada Tuhan. 我们就能够看到神的心意， Apa kehendak Tuhan. 神的旨意， Apa yang Tuhan inginkan. 神要我们。 Jadi saudara, kita melihat bagaimana supaya kita dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. 因为神要我们跟他有密切的关系， Supaya kita diberkati, 好让我们的祝福， supaya kita melihat, 好让我们能 mengalami 够看到， janji-janji 我 Tuhan. 们能够经历神的应许。 Milikilah, lakukanlah apa yang kita sudah tadi baca, bagaimana kita dapat dekat dengan Tuhan. 我们应当有，我们应当怎样进行，好让我们能够领受到神所应许给我们的。 Itu kita semakin memberi waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan. 是我们把我们的时间献上给神， Melalui doa dan melalui firman yang kita baca dan dengar. 通过我们的祷告，通过 Itulah yang akan membuat hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. 通过我们从神那里得着的话，好让我们跟神更好的密切关系。 Tidak cukup kita kenal dan percaya kepada Yesus saja. 只是认识跟相信神是不够的， Tapi kita perlu memiliki komunikasi yang semakin intens dengan Tuhan. 但是我们必须有更 Memberi waktu yang semakin banyak untuk kita dapat berhubungan dengan Tuhan. 跟神有更好的沟通、更密切的关系。 Saya percaya kalau itu kita lakukan, 我相信，如果我们进行这一切， saudara akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan, 弟兄姐妹将会体会到神的同在、 pemeliharaan Tuhan, 神的照顾、 perlindungan Tuhan, 神的保护， kita akan alami dan dapatkan. 我们会经历也得着。 Dunia boleh kacau, 世界能够混乱， keadaan boleh tidak menentu, 情况不一定， tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, 但是我们怎样懂得亲近神？ karena kita memiliki hubungan doa yang baik, komunikasi yang baik dengan Tuhan, 因为我们有美好跟神的关系，跟不足的祷 dan 告， melakukan apa yang menjadi kehendak dan isi hati daripada Tuhan, 我们照神的旨意跟神的心意， maka kita akan aman, terpelihara, terjamin, terlindungi. 那么我们会得安全的保护的这个保障。 Puji Tuhan. 赞美主！ Saya berharap hubungan kita dengan Tuhan akan semakin erat, 我希望我们跟神的关系更加密 dan 切， kita pun ingin mau memberi waktu kita lebih banyak untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. 也我们愿意把更多的时间跟神沟通。 Dan saudara akan lihat bagaimana hidup saudara diberkati. 弟兄姐妹将会看到你们的生活被神 Puji Tuhan 祝福。赞美主！ Mari kita tundukkan kepala. 来，我们低头祷告。 Terima kasih Tuhan, 谢谢主啊！ Engkau tahu kami ingin dekat dengan Engkau. 你知道我们愿意更亲近主你， Karena itu Tuhan, kami akan berusaha sekuat tenaga kami Tuhan, 主啊，我们会更尽力的 untuk kami menjalin hubungan yang dekat dengan Engkau 能够保持跟神更亲密的关系， melalui doa, 通过祷告， melalui firman-Mu. 通过神的话语。 Tuhan, tolong kami 主啊，帮助我 dalam 们， keterbatasan kelemahan kami. 在我们软弱有限的情 Mampukan 况， kami Tuhan, 使我们 karena 能， kami ingin dekat dengan 我 Engkau. 们要更亲近主你。 Terpujilah nama-Mu, 赞美主的名， memberkati kami semua yang ada. 主祝福我们拥有的人。 Terima kasih Tuhan, 谢谢主， terima kasih Yesus. 谢谢主耶稣， Bagimulah segala kemuliaan. 所有的荣耀都归给主你。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 我亲爱的主内弟兄姊妹， terimalah berkat dari Allah Bapa, 领受天父来的祝 kasih 福， sayang dari Yesus Kristus, 主耶稣的慈爱， dan personal Roh Kudus menyertai kita. 圣灵的同 Mulai 在， saat sore hari ini 从今傍晚开 sampai 始， selama-lamanya 直到永 di 永 dalam 远 nama 远。 Tuhan 奉主耶 Yesus 稣基督 Kristus, 的 semua 圣 yang 名， percaya berkata, 相信他的说， Amin. 阿门。
Selamat sore, Tuhan memberkati 弟 saudara. 兄姐妹，下午好，